بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله ባለፈው በለቀቁት ቪዲዮ ላይ አንዳንድ ሰዎች ብዥታ ፈጥሮባቸዋል እንደዚሁም እስኪ ተፍሲር አንደኛው ከተፍሲር ኪታቦች ውስጥ እስኪ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅ እንዳለው የሚናገር አምጣ ወይም እንወያይ ብሏል። ውይይቱ እንኳን ተወና ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለማንም ብለን ሳይሆን እኛ አማኞች ሙስሊሞች መከተል ያለባቸው የትላልቅ ዑለሞች ንግግር ነው እና ዛሬ ይሄው ተፍሲር አጠበሪ እንግዲህ ተፍሲር አጠበሪ ማለት ከተፍሲር ራሳቸው ኢማሙ አጠበሪ የኖሩት ከ224 ዓመተ ሂጅራ እስከ 310 ላይ የኖሩ ናቸው። የታላቅ ዓሊም ምን ይላሉ ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ስለ አይሁዶች ወቃለት اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان የሚለው በልየዳሁ የአላህ ሁለት እጆቹ የተዘረጉ ናቸው ينفق كيف يشاء የሚለውን ይናገሩና የተለያዩ ዑለማዎችን ተፍሲር ከተናገሩ በኋላ وقال آخرون منهم ይላሉ بل يد الله صفة من صفاته هي يد غير أنها ليست بجارحة كجوارح بني آدم ይላሉ قالوا ذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن خصوصه آدم ما خصه به من خلقه إياه بيده እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አደምን وما خلقت አስተክበርተ ማخلو በየደየ ብሎታ ሸይጣንን እኔ በእጆቼ በፈጠርኩት ነገር ለምን ኮራ ስላለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አደምን ከሌሎች የለየበት ምክንያት ነው ያለው قالوا ولو كان معنى اليد النعمة أو القوة أو الملك ما كان لخصوصه آدم بذلك وجه مفهوم እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አደምን በቁዋ ወይ በኒዕማ ወይ በቁድራ ቢሆን ኖሮ ከሌሎች አፈጣጠር ጋር የሚለየው ነገር አልነበረም ይያሉ ነው إذ كان جميع خلقه مخلوقين بقدرته ومشيئته في خلقه نعمة وهو لجميعهم مالك قالوا وإن كان تعالى ذكره قد خص آدم بذكره خلقه إياه بيده دون غيره من عباده كان معلوما أنه إنما خصه بذلك لمعنى به فارق غيره من سائر الخلق قالوا وإذا كان ذلك كذلك بطل قول من قال معنى اليد من الله القوة والنعمة والملك في هذا الموضوع الزبوت على جانجري من يالونه الله سبحانه وتعالى معنى اليد قوة ويم نعمة ويم ملك ما يملو ترقم يبلا الشلال قالوا وأحرى أن ذلك لو كان كما قالوا الزاعمون أن يد الله في قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة هي نعمته لقيل بل يداه مبسوطة ولم يقل بل يداه بل يده قرآن لا من نبر بل يده مبسوطة نبر مهن نبر يده مات نعمة لاله الزقاقنا قالوا بل يداه لأن نعمة الله لا تحصى قالوا لا تحصى كثرة وبذلك جاء التنزيل يقول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قالوا ولو كانت نعمتين كانتا محصاتين ሁለት ኒዕማዎች ቢሆኑ ኖሮ የአላህ ጸጋዎች ሁለት ብቻ ቢሆኑ ኖሮ ተቆጥሮ ያልቁ ነበር ይሄ ግን የአላህ ጸጋ ስፍር ቁጥር የለውም አሉ እና በጣም ብዙ ነገር ከተናገሩ በኋላ ففي قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان مع علامه عباده أن نعمه لا تحصى مع ما وصفنا من أن غير معقول في كلام العرب أن اثنين يؤديان عن الجميع ما ينبئ عن خطأ قول من قال معنى اليد في هذا الموضوع النعمة وصحة قول من قال إن يد الله هي له صفة እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ በግልጽ እየተናገሩ ያለው እዚህ በጣም ትልቅ ስህተት ነው ባረበኛ አነትኔኒ ሁለቶች ይዋዲያን አንል ጀሚዕ እንግዲህ ሁለት ነገሮች ለብዙ ነገር አይፈጽሙም አሉ ይሄ ባረበኛ ቋንቋ የለም ስለዚህ በጣም ተሳስተዋል አሉና እዚህ ቦታ ላይ የድን ኒዕማ ብሎ ማለቱ በፍጹም ትክክል አይደለም ትክክለኛው እነ የደላህ የለው ሲፈቱ ነው قالوا بذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بالعلماء وأهل التأويل ይላሉ እንግዲህ ይሄ ማን ናቸው ኢማሙ ጠበሪ ናቸው ኢማሙ ጠበሪ አራተኛ ሙጀለድ ላይ ሱረቱል ማኢዳ ላይ ገብቶ ያየ ሰው ይሄንን በደንብ ያገኛል ማለት ነው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅን እያሰበቱ እንደሆነ ማለት ነው ሌላ ደግሞ አንድ ተፍሲርና አንድ ሐዲስ ከኢማም ጨምራለሁ ሌላኛው ኢማሙ አልበገዊ ናቸው ምን ዑለማ ሻፊዒያ ናቸው እንግዲህ ይሄ ደግሞ 516 ዓመተ ሂጅራ ላይ የነበሩ ናቸው እና ምን ይላሉ وقالت اليهود يد الله مغلولة አሉና قال ابن عباس وإكرمة والضحاك وقتادة إن الله تعالى كان قد بسطوا على اليهود حتى كانوا من أكثر الناس مالا
وأخصبهم ناحية فلما عصوا الله في أمر محمد وكذبوا به كف الله عنهم ما بسط عليه من الساعة فعند ذلك قال فنحاس بن عزراء يد الله مغلوط أي محبوسة عليه تفسروا على መጨረሻ ላይ ምን አሉ? ጉለት አይዲህም ካሉ በኋላ ወልዑኑ ቢማ ቃሉ በልየዳሁ መብሰጡታን ያሉ ወየዱላህ ሲፈቱን አሉ። ወየዱላህ ዋናው ማስረጃችን ሲፈቱን ምን ሲፋቲህ ከሰምዕ ወልበሰር ወልወጅህ ወቃለ ጀለ ዚክሩሁ ሊማ ኸለቅቱ ቢየደየ ወቃለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክልታ የደይ የሚኑን ወላሁ አዕለሙ ቢሲፋቲህ ይላሉ ኢማም አልበጋዊ። ፈዐለ ልዒባድ ፊህ አልኢማኑ ወተስሊሙ እንግዲህ በባሮች ላይ ያለባቸው የአላህን ሲፈት አላህን ስለሱ ነውና የሚያውቀው ባሮቹ ያለባቸው መቀበልና ማመን ነው። ወቃለ አኢመቱ ሰለፍ ምን አህሊ ሱነት ፊ ሀዲህ ሲፋት አሚሩሃ ከማጃት ቢላከይፍ እንዴት ነው እጁ ሳትሉ እንደመጣ አሳልፉት ብለዋል። ይሄ ደግሞ ኢማሙ አልበጋዊ ረሂመሁላህ ተፍሲራቸው ላይ ተፍሲሩል በጋዊ አልሙሰማ መዓሊሙ ተንዚሊ በመባል የሚታወቀው ተፍሲራቸው ላይ ነው ይሄንን የተናገሩት ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሶስተኛ አንድ በጣም ታዋቂ ከሆነ ኪታብ ፈትሁል ባሪ በሸርህ ሶሂህ ቡኻሪ ላይ እንዲህ ይላሉ ኢማሙ አልቡኻሪ ባቡ ቀውሊላሂ ተዓላ ሊማ ኸለቅቱ ቢየደየ ሲሉ ኢማም ፈትሁል ባሪ ደግሞ እንዲህ ይላሉ ቃለ ኢብኑ በጣል ፊ ሃዚሂል አያት ኢስባቱ የደይኒ ሊላህ ወሁማ ሲፋታኒ ሚን ሲፋቲሂ ዛቲሂ ወለይሰታ ቢጃሪሐተይኒ ኺላፈን ሊልሙሸቢሃቲ ሚነል ሙስቢተቲ ወልጀህሚየቲ ወሊልጀህሚየቲ ልሙዐጢላ ወየክፊ ፊ ረዲ ዐላ መን ዘዐመ አነሁ ቢመዕነል ቁድራ አነሁም አጅመዑ አላ አነ ለሁ ቁድረተን ዋሂደተን ፊ ቀውሊሂ። እንግዲህ ኢብኑ ሐጀር ከኢብኑ በጣል ነቅለው እንደሚያወሩት ምንድነው የሚሉት ዑለሞች ሁሉም ተስማምተዋል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንድ ቁድራ ነው አለው። አንድ ቁድራ ነው አለው። ወላ ቁድረተ ለሁ ምን ይላሉ ፊ ቀውሊ ሙስቢተቲ ወላ ቁድረተ ለሁ ፊ ቀውሊ ኑፋት ሊአነሁም የቁሉ ኢነሁ ቃዲሩን ሊዛቲሂ ወየዱሉ አላ አነ ልየደይኒ ሁለት እጆች ለይሰታ ቢመዕነል ቁድራ ሁለቱ እጆቹ ቁድራ ማለት እንደሆነ ማስረጃ ይሰጠናል አሉ። አነ ፊ ቀውሊሂ ተዓላ ለኢብሊስ ማ መነዐከ አን ተስጁደ ሊማ ኸለቅቱ ቢየደየ ኢሻረቱን ኢለል መዕነ አለዚ አውጀበ ሱጁደ ፈለው ካነት ልየዱ ቢመዕነል ቁድራ ለም የኩን በይነ አደመ ወኢብሊስ ፈርቁን ሊተሻሩኪሂማ ፊማ ኸለቀ ኩሉ ሚንሁማ ወሂየ ቁድረቱ ወለቃለ ኢብሊሱ ወአዩ ፈዲለቲን ለሁ ዐለየ ወአነ ኸለቅቱሁ ቢቁድረቲከ ከማ ኸለቅተሁ ቢቁድረቲከ ፈለማ ቃለ ኸለቅተኒ ሚን ናሪ ኸለቅተሁ ሚን ጢን። እንግዲህ ምን እያሉ ነው? እዚህ ቦታ ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አደምን በሁለት እጆቼ ነው የፈጠርኩት ሱጁድ አድርግለት ሲል ሸይጣን የድ ማለት ቁድራ ቢሆን ኖሮ ሸይጣንም ብሎ ይከራከረው ነበር። አላህ እኔንም የፈጠርከኝ በቁድራው ነው፣ አደምንም የፈጠርከው በቁድራው ነው፣ ስለዚህ እኩል አፈጣጠራችን ይል ነበረ። ይሄን ማለት ግን አልቻለም ማለት ነው ሸይጣን። ወቃለ ኢብኑ ቲን የሚባሉት ዓሊም ደግሞ ምን ይላሉ እዛው ፈትሁል ባሪ ላይ ወቢየዲል ኡኽራ አልሚዛኑ አሉ። ኢብኑ ቲን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የቂያም ቀን በሌላኛው እጁ ሚዛን ይዛሉ። ይሄ ደግሞ አሉ የድፈዑ ይከለክላሉ። ተእዊሉል የዲ ሁና ቢልቁድራ የድን ቁድራ ብለን እንዳንፈስር ይከለክለናል አሉ። ወከዛ ፊ ቀውሉ ፊ ሐዲስ ኢብኑ አባስ ረፉ አወሉ ማ ኸለቀ አላሁ አልቀለም አላህ መጀመሪያ የፈጠረው ቀለምን ነው። ፈአኸዘሁ ቢየሚኒ አላህ በቀኝ እጁ ይዞታል አሉ። ወኪልታ የደይ ሁለቱም ግን የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እጆች የሚን ናቸው። አልሐዲስ ወቃለ ኢብኑ ፈውረክ ቂል አልየዱ ቢመዕነ ዛት አሉ። ቢመዕነ ዛት ነው ተብሏል ኢብኑ ፈውረክ እዚህ ጋር የድ ማለት ዛት ነው። ወሃዛ የስተቂሙ ፊ ምስል ቀውሊሂ ተዓላ ሚማ አሚልቱ አይዲና አሉ። እንግዲህ ሚማ አሚለት አይዲና ለሚለው ማዕናው ትርጉም ይሄናል አሉ። ቢኺላፊ ቀውሊ ሊማ ኸለቅቱ ቢየደየ እዚህ ቦታ ላይ ግን በእጆች የፈጠርኩት የሚለው ዛት በሚለው አይመጣም ይላሉ። ፈኢነሁ ሰበቀ ሊረድ ዐላ ኢብሊስ ፈለው ሑሚለ ዐለ ዛቲ ለመተጀሐ ረዱ በዛት ላይ ቢሆን ኑሮ ለሸይጣን ላይ መልስ መስጠት አይቻልም። ወቃለ ገይሩሁ ሃዛ ዩሳቁ መሳቀ ተምሲል ተቅሪብ ሊአነሁ አሐዱን አነ መን ኢዕተና ቢሸይን ወህተመ ቢሂ ባሸረሁ ቢየዲሂ ፈዩስተፋዱ ሚን ዛሊከ አነ ልዕናየተ ቢኸልቂ አደመ ካነት አተመ ሚን ልዕናየተ ቢኸልቂ ገይሪሂ ይላሉ ኢብኑ ሐጀር ረሒመሁላሁ ተዓላ ፈትሁል ባሪ በኔ ዳሩል ሐዲስ አልቃሂራ በታተመው 13ኛው ሙጀለድ ላይ ኢብኑ ሐጀር ረሒመሁላሁ ተዓላ ስለ የድ እንዲህ ብለው ከዑለሞች ነቅለው እሳቸው ይሄንን ተናግረው ሄደዋል ፈትሁል ባሪ ላይ። እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው የድን ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማስበት ሁሉም ዑለሞች የተስማሙበት ነው። በተለይ ሙተቀዲሞች የአህሉ ሱና ወልጀማዓዎች የተስማሙበት ነው። አሻዕሪዎችና ማቱሪዲያዎች ከዛልክ ምን ሙዕተዚለት ወልጀህሚያ ሲቀሩ ሁሉም ዑለሞች ተስማምተውበታል ነው። ወላሁ አለም። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።